So I just briefly introduction about the sir. These are all the courses and degrees obtained by Dr. Venkatacharya sir. Starts from MCOM and DCLBL, MEd, DYTT, MPhil and PG Diploma in Yoga, DSS and MSc Yoga, PG Diploma in Yoga Therapy, and finally PhD in 2010. And he did his MA Philosophy in 2014. Okay, these are all the diplomas, PG diplomas, degrees and certificate courses obtained by sir in this period. Okay, this is regarding the conference and seminars attended, the National 34 and International 4. And he obtained one project of rupees 28,000 and he completed that also. And he that is regarding the journal articles 7 and international 2 and conference 24 and international conference 7. So this mattum sir gives so many motivational lectures throughout the year for students, for staffs, even for medical students, even for prisoners prisoners, he is keep on giving the motivational talk, stress management talk regarding that one. Since he belongs to the yoga studies, the stress management patti ungalku theriyum. So systematic simple ways theriyum. Ungalku enna oru simple takku sonna enna solveenga stress management na oru food control illana oru yoga seiyalam, exercise, some lifestyles you have to change systematically. Okay, being a research scholars or faculties in the engineering colleges, you are having the stresses from the so many places, so many angles, okay, due to work pressure or some politics in the department, like that. So there are so many things available. Okay, so sir is going to be handle the session regarding that how to handle the stress systematically. Okay, so this is the session for the next 1 hour. Just you can enjoy this session. Okay, tomorrow PowerPoint go to notes just 1 hour you can listen. It may changes your life. Okay, in future you must follow these things. Okay, either do an article okay ba இந்த ஆர்டிகல் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மென்ட் பத்தி இருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம யூடியூப்ல பார்த்தோம்னா 1 hour தான் நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ சார் சொல்றத ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 hour யூ லிசனிங். ஓகேவா, இதை ஃபியூச்சர்ல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா surely you come out from the stresses. ஓகேவா, let I hand over the session to Zach. Okay. Good afternoon to everyone. First of all, I thanks to organizing Secretary Dr. Satyavel sir, giving great opportunity to me to deliver a lecture related to stress management through yoga, but it is overall management for the faculties. I think many of them they are belongs to Annamalai University, and few of them they are coming from any other university. Yes, welcome. And before understanding about the stress management, we want to discuss about some of the points. Why you appear as a human being in this earth? What is your duty? Sir, my duty is only eating, sleeping, earning money. That is my ultimate goal, sir. Everyone doing the same thing. But how you are differ from others? But when we compare to the human being, the living creatures, there are 84 lakhs of living creatures. Compared to other creatures, a human being is the top. Why human being is top means everything they are do it, think and do. That's why they are called as man. Man coming from the word man. Man means think and do. But most of them they are think and do it. Many times you are unable to use your brain. Then when you are asking to your parents, you are always tell about your biological parents, but you don't know about your real parents. You are all coming from invisible interstellar dust. Science. Invisible interstellar dust means your body which is made up of 4 chemicals like oxygen, hydrogen, nitrogen and carbon. When we ask the definition of human being means, sir, I am so and so, I am coming from this place, that place, that is the common definition.
But when we ask the real definition about your means, you are all coming from where means invisible interstellar dust. You are all stardust being. You are made up of only 4 chemicals. When you ask about your definition means chemolitho autotropic self-induced thermofire. That is your definition. Chemo means chemical, litho means rock, self-induced means homeostasis of self-regulation, thermofire means that lava, whatever may be. Then when that Siddha said, what pindathil உள்ளதே அண்டத்தில் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் பிண்டமும் அண்டமும் ஒன்றே பிண்டத்தை அறிந்தால் அண்டத்தை அறியலாம். What are the elements in the universe? The same elements in the human body. But when we want to understand about yourself means that is the difficult. Therefore many yogic saints like Tirumala, this place is a wonderful place. Here only Agastya came and after that Tirumala wrote Tirumandram from here. Patanjali wrote Patanjali Yoga Sutra. This place is the birthplace of yoga. And Jaimuni, he created that Purva Mimamsa and Uttara Mimamsa. And Vyakarabhadar wrote a booklet which is called Related to the Universal Secret. And Sekiyar Periyapuranam also written from here. Kambar wrote Kamparamayanam and got the approval from here. Appar Sundarar Manika Vasakar Thiruñāna Sambantar. Apart from that, Raghavendra Swami, Mahavatar Babaji, many saints are born from here. Every saints want to attain the highest state means they are went to Himalayas, but many saints they are came from Himalayas to here. They are attaining the highest state. That's that kind of secret place. When we talking about Chidambaram, what is the meaning of Chidambaram means? Chit means a consciousness, Ambara means expansion. Expansion of consciousness is called Chidambaram. Chit means a consciousness. Consciousness means what? We will discuss later on. Then how it is related to stress, everything we will discuss later on. Then when we talk about these things, this whole universe which is made up of what means energy and matter. You are also made up of energy and matter. You are all the biomagnetic energy field. Earth is having that earth magnetic energy field. You are unable to separate from the earth and you are all interlinked. We are unable to separate. When we ask the definition, what is the universe which is made up of means, it is made up of energy and matter. And apart from that, when we ask the question, what is energy means, then the scientific definition is different. But come to this, again they are asking the question, what is energy and matter means, we will explain in the form of scientific explanations. But your body or this physical world which is made up of not electron or proton or neutron or photon or graviton or gluton or particles or nanoparticles or God particles, which is made up of particles, likewise we told. But when we observe deeply, which is made up of nothing, nothing is responsible for everything. We are all coming from waves, waves made up of nothing, nothing is responsible for everything. That is the secret of Chidambaram. Chidambara Veshama is that. Then when we come to this, you are all coming from there. When you are appear in the human form, your body which is visible. But you don't know about your energy, how your mind is working, you don't know. But many times your mind is not present, sitting in the present situation, always going out. Because நேற்று என்பது உடைந்து போன பானை, இன்று என்பது கையில் உள்ள வீணை, நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை. நேற்று என்பது உடைந்து போன பானை, it is a broken part, but your mind always focusing towards the yesterday. Sir, myself, my friend cheating me 10 rupees. Where is your friend? He cheated me 10 years before, sir. Where is your friend? Again you are asking, means he died, sir. But your friend is dead, but you are always think about the past, means you are giving more force to negative things. Living in the present condition is very rare. But what about the future? Future is not in your hand. What is the next second? What is happening? We don't know. Whether you are living like a human being, but human doing is different, human being is different. Who is human being and human doing? The human being is nothing but they have certain qualities like sincerity, regularity, absence of vanity, integrity, stability, magnanimity, generosity, honesty, serve to the people, serve to the society, serve, love, give, purify, love, compassion, sympathy, empathy. They are having such a qualities, means they are called as a human being. But otherwise, many times we are all just like a biological robot.
biological robot only. We are eating mechanically. We are sleeping or doing something. Whether you are present in the particular situation, what is the present duty? I must present here, my mind which is observing the class means you are in the good psychological condition. But you are going to somewhere, you are seeing some WhatsApp or something, your mind is going somewhere means psychologically you are have some difficulties. If the mind is order, then psychology is also order. If the mind is order, activity is also order. If the mind is disorder, entire activity is also disorder. Then some guys in my class, they are sleeping. Immediately I am asking, you are eating food in the bathroom? You are not eating food in the bathroom. The place is there. But you are eating food in the bathroom means what? Your mind is not working perfectly. But where we want to do something, how to do, that is the main problem in the human life. Second thing, the external pressure is more. What is stress? External pressure is more. Internal resources is less. You are unable to cope up with the external pressure. That is called stress. When you are unable to cope up with a particular situation, external pressure is there. Whether it may be a financial condition, or workload, or you want to handle the classes or whatever may be, you are unable to handle the situation in the particular way means what is happening? The external pressure is more, but internal resources is good means you are able to handle the situation. But if your external pressure is more, internal resources is less means what happened? You are unable to cope up with the external condition. Therefore, how to handle the situation? Then one person associated with the other person, two more person is there, immediately stress is coming. Nowadays all the young guys, they need a wife. And all the young guys, they need a wife before the marriage, and after the marriage, wife is knife, cut down the life. But if you handle properly, shape your life. If you are wrongly handled, means cut down your life. They forget about how to celebrate the life. They are going to the birthday celebration of wife. Birthday celebration of wife means what is the procedure nowadays? That now young guys means different. Young guys, how they are celebrating birthday? Tying in the back, pinnadi kaiya gatti, kaala gatti, chaaniya karachi, thalayila oothi, takkali padam, muttai ellam moonjila adichu, cake vachu vaayila ootradhukku bala mookla vachu thinikran, avan settu poran, ivan thookittu poran. That is different. இங்க பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, ஒய்ஃபோட பர்த்டேக்கு கம்பல்சரி ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கிக்கணும், ஒரு புடவை, ஒரு மினிமம் ஒரு 3000-4000 ரூபாயில் ஒரு புடவை, ஒரு 5 பவுன் நாங்க அப்படின்னு போட்டு சாயந்தரமா என்ன பண்ணணும், நம்ம கோயிங் டு ஹோட்டலில் ஆர் சம்திங். அப்படி ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும் பொழுது ஏதோ சூப்பு சாப்பிட்றாங்கன்னா புடவையில் ஊற்றிடுச்சுன உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் த அல்டிமேட் கோல் தேர்? செலிப்ரேஷன். அதானே, செலிப்ரேஷன் இஸ் அல்டிமேட் கோல். பட் சனியம் முடிச்சவள உன்னை கட்டிக்கிட்டு எல்லாம் எழுத்து இந்த சூப்பை கூட குடிக்க, இந்த டீயை கூட ஒழுங்காக குடிக்க தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா அங்கே டோட்டல் என்ன ஆகிடும்? கொல்லாப்ஸ். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்? அம்மா ஊத்திட்டியாமா, பரவாயில்லம்மா, மீதி ரிமைன் சூப் இஸ் தேர், புட் இட் இன் மை ஹெட். Dancing means celebration. But many people, they don't know how to handle the situation. You are not a teacher, you are not a policeman, you are not an officer in your home. Understand? I am the police officer. You are the police officer in front of the thief only, not for your children, not for your wife. But many times what happened, we act as a police officer in home. One police officer, he retired from his service. After went to his home, what happened? After that he put some office or something. Every time he call his wife means put the ring. Wife is entering in his room means he tell it what he told her. May I come in? You get the permission. After that you enter in my room. Likewise he handle his wife also. Then he want to tell anything. I want to purchase some material or anything means did you get the quotation? And I want to go to marriage means in what way you are related to these people. Likewise asking many more questions. Immediately what happened? I am unable to live with this gentleman. I want to go to my native place. Immediately she apply leave. Then immediately what the policeman did it, you are permitted to apply your leave. Permitted. Leave is permitted. But you have to make alternate arrangement. And this is many times the people unable to handle the situation. This is called the stress.
what is science said, if you are unable to cope up with the external pressure, the hypothalamus stimulates the pituitary secrete the hormone that is called ACTH hormone, that is called adrenocorticotropic hormone, which may be increasing the cortisol level. Cortisol level is increased, it means sympathetic toned up, metabolic processes speed up, consumption of oxygen, and after the consumption of oxygen, that heart rate is speed up. Heart rate is speed up means platelets are sticky means heart attack is coming, and apart from that 36 disease is coming. Therefore, how to handle the situation is very important. This is the science, this is the physiology of stress. How to handle, instead of these things, then finally what happened, it leads to free radical. Free radical is the causes for many diseases. But how to control the free radical? That is called, we are teaching that the yogic management. When we go to these particular handling situations, then we talk about the well-being. What are the well-being is there means a physical well-being. Then physical well-being, social well-being, community well-being, financial well-being, or the economical well-being, political well-being. Many well-being is there. But we don't bother about all these things. We don't bother about for all these things. Then apart from that, when we want to handle the situations, how you are flexible to the society, how you are flexible with the environment is very important. Otherwise you are more tense. Sometimes, many times we are just like a robot. Sir, I am studying in IIT Madras. IIT Madras okay. But IIT Madras people, sir, whether they are human or not, everyone is human. But they forget about the human nature. They are behave like a biological robot. Some people are unable to tell good morning. If you say good morning, they don't say any good morning or good evening likewise. Just they are unable to laugh also. They are unable, forget about laugh. இந்த சின்ன வயசுல போய் கிளுகிளு காட்டி குழந்தைகிட்ட காட்டினீங்கன்னா கிளுகிளுன்னா அது என்ன பண்ணும்? கக்கன்னு ஒரு 150 வாட்டி சிரிக்கும். எத்தனை வாட்டி? 150 times. The same situation, if you are bring this கிளுகிளுப்பா and show to somebody கிளுகிளு they are unable to laugh. They forget about how to laugh. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஒராங்குட்டா மாதிரியே இருப்பாங்க. என்ன சிரிக்க வச்சிருப்பாப்பா அங்கேயும். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எங்க அங்க பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு தான். ஃபர்ஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். அதுதான் யோகா சொல்லுது. தன்னை அறிய தனக்கோர் கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின் தன்னை அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே, தானே தனக்கு பகைவனும் நட்டானும், தானே தனக்கு இம்மையும் அருமையும், தானே தான் செய்த வினைப்பையும் துய்ப்பானும், தானே தனக்கு தலைவனுமாமே, என்னை அறிந்திலேன் இத்தனை காலமும், என்னை அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திலேன், என்னை அறிந்திட்டு இருத்தலும் கைவிடாது என்னை செய்து என்னை உசவுகிறேன் என்ற உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க முதோ அப்படின்னு. When you are asked the question, who I am, what is the purpose of my life? Why I am appearing? I am appearing in this world only for eating and sleeping means goalless. That animal also eating the same thing. Yes, sir, the animal also do the same thing. You also do the same thing means what is the use? Externally, some people, what happened? Externally they are decorated beautifully. Internally ugly. For example, in a Tasmark shop, Deepavali festival is coming means they are wearing the shoe, fair and lovely, everything, they are makeup and do it everything perfectly. They go to the alcohol shop consuming alcohol. After consuming alcohol, fell down in the drainage, living with the panikuti. Living with the panikuti is different. Panikuti life is different. Human life is different. How you are different from the human? Human means think and do. But here, what is the problem? Sure, my work pressure is more, this one is more, that one is more. No. You don't know how to handle yourself. That is called perception and introception. Perception means how to enhance your relationship with the society. Introception means navigations of inner being. How my heart is working, how my thought is working, how my body is functioning, how my liver is functioning, how I think it, my thought is very good or bad, or always, whether if you ask the same question, sir, 100% you are perfect. No, never. No one is 100% perfect. It is a percentage wise. Gunam nadi, kutramum nadi, avattul migai nadi mikka kollal irukkaru. Gunam nadu, kutramum nadu. Rendu peru oru manushanta eduthukitta
தப்புன்னு இருக்கதான் செய்யும். குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி, எது அதிகமா இருக்கோ அதுதான். சார் 100% பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னா அவன் ஊரை ஏமாத்துறான்னு அர்த்தம். சார் நான் வாழ்க்கையிலே பொய் சொல்லவே இல்லை, காந்தியடிகளுடைய சத்திய சோதனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பார் கட்டாயம். பட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் த பிரசன்ட் சொசைட்டி? ஓவர் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ நியூராட்டிக் டிசார்டர்ன்றான். ஓவர் பர்ஃபெக்ஷன். சில பேர் போய் இந்த டேபிளில் ஒரு வெயிட் எடுத்து இப்படி வச்சிங்கன்னா உடனே அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணுவான், அப்படி வைப்பான். சில பேர் தொடச்சிக்கிட்டே இருப்பான், எந்த நேரம் பார்த்தாலும் தொடச்சிக்கிட்டே இருப்பான். சில பேர் இப்படியே இருப்பான், அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு தெரியாது, நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னுவான். அப்போ பர்ஃபெக்ட்னா ஊரே மாத்திரம்னு அர்த்தம். அங்க நான் சொல்லல. அடுத்தது பிரைன் செட் பாயிண்ட், இதுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றதுக்கு நான் வரேன். Here, what is the ultimate goal of life means upgrading the consciousness. Upgrading the consciousness from the man to man, then superman, then God man, then almighty. ஆனா மனிதரில் மரம் உண்டு, மனிதரில் மிருகம் உண்டு, மனிதரில் மனிதர் உண்டு, மனிதரில் தேவர் உண்டு, மனிதரில் தெய்வம் உண்டு. மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம், வாரி வாரி வழங்கும் பொழுது வள்ளலாகலாம், வாழை போல தன்னை தந்து தியாகியாகலாம், மெழுகு போல உருகி நின்று ஒளியும் வீசலாம், ஊருக்காக வாழ்ந்த உள்ளம் சிலைகளானது, உறவுக்காக வாழ்ந்த உள்ளம் மலர்களானது, யாருக்கென்று எழுத போதும் தலைவனாகலாம். இப்ப அப்படி இருக்கா உறவு? பாருங்க, இப்ப வேர்ல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இந்த செல்போனுக்கும் இந்த டிவிக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை ஹியூமன் லைஃபுக்கு கொடுக்குறீங்களான்னா இல்லை. இப்போ அடிக்டட் பர்சனாலிட்டியாக மாறிடும். இந்த அடிக்ஷன் லீட்ஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ். அடிக்ஷன் தான் நிறைய விஷயத்தில், அடிக்ஷன் நிறைய விஷயத்தில், ஒன்றுத்தில் மட்டும் இல்லை. போலியாக நம்மளை காட்டுறதுக்கு மேக்கப், நம்மளை ஒரிஜினலாக காட்டுறது வேற, டூப்ளிகேட்டாக நம்மளை காட்டணும், அதுக்கு பேர் என்னது? மேக்கப். அப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 5000 ரூபா எல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் மேக்கப்லாம் போட்டு. இப்போ என்னோட சன் கல்யாணம் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃபே நான் திரும்பி பார்க்குறேன், யாருமா இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்த அம்மாவை பார்த்தா அதே மூவ போட்டு எல்லாம் போட்டு கொண்டெல்லாம் போட்டு என்னமோ வந்துருக்கு. அப்புறமா கொஞ்சம் முத்து பார்த்தவங்க தான் தெரியுது என் ஒய்ஃபு. நேச்சுரல் நமக்கு ஒரிஜினாலிட்டி நம்ம பண்றோம். நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி என்ன? we forget about our originality. That is the main reason for stress. We forget about our originality. We worried about many times about others. அவன் என்ன நினைப்பானோ, இவன் என்ன நினைப்பானோ, அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க. நம்ம போய் வணக்கம் சொல்றோம் ஒருத்தருக்கு, அவர் வணக்கம் சொல்ல. You give respect to others, other don't give respect to yourself means the problem is not with you. The problem is with others. நீங்க போய் பண்ணிக்குட்டிட்ட போய் பண்ணிக்குட்டி குட் மார்னிங் பண்ணிக்குட்டினா அது என்ன பண்ணும்? சார் த புக்குன்னு மேலே அடிச்சுட்டு தான் போகும். அதுக்கிட்ட போய் நாங்கள் குட் மார்னிங் பண்ணிக்குட்டி நீ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல பண்ணிக்குட்டி எனக்குன்னு நீங்கள் அது தேவை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ், பட் அதர் டோன்ட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ மீன்ஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் வித் யூ. போய் யூ ஆர் ஒரீடு. இங்கே தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பிக்குது. நிறைய நேரத்தில் அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க நினைப்பாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி ஆர் லிவிங் அதர்ஸ் லைஃப். பக்கத்து வீட்டில் கார் வாங்கினா நான் கார் வாங்கணும், பக்கத்து வீட்டில் நெக்லஸ் வாங்கினா நெக்லஸ் வாங்கணும். இந்த இந்த மந்தமாக சும்மா இருக்காது. வேணும் இந்த நெக்லஸ் எங்கே வாங்கினது தெரியுமா? டிவியில் தான் போட்டிருக்காங்க பாரு, அந்த செய்தி வாசிப்பாளர் அவங்க என்ன நெக்லஸ் போட்டிருக்காங்க, அந்த புடவை போட்டிருக்காங்களே என்ன மாதிரி இருக்கு. இங்கே இதுதான், இவன் வண்டி வாங்கினா அவன் வண்டி வாங்கணும் எல்லாம். வி ஆர் லிவிங் அதர்ஸ். வி ஆர் த கிளே இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். இந்த கிளே களிமண் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். அப்போ அடுத்து உங்களுடைய லைஃப் பாப்பா யாருடைய வாழ்க்கையை வாழுறீங்க? பக்கத்து வீட்டு வாழ்க்கையை வாழுங்க. யூ ஃபர்கெட் அபவுட் யுவர் யூனிக்னஸ். அண்ட் ஆப்பிள் இஸ் நெவர் கம்பேர் வித் அன் ஆரஞ்ச். ஆப்பிள் இஸ் ஆப்பிள், ஆரஞ்ச் இஸ் ஆரஞ்ச். டாங்கி நெவர் கம்பேர் வித் ஹார்ஸ் ஆர் கேமல் ஆர் எலிஃபென்ட். பட் டாங்கி வாண்ட் டு லிவ் லைக் ஏ ஹார்ஸ், ஹார்ஸ் வாண்ட் டு லிவ் லைக் ஏ எலிஃபென்ட் மீன்ஸ் அங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. கடைசியாக பார்த்தா அது டாங்கியும் இல்லை எலிஃபென்ட்டும் இல்லை. நம்ம வீட்டில் கரண்ட் போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம்? உடனே ஏற்றி பாரியா பக்கத்து வீட்டில் பாரியா, பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் போச்சா, பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் போய் நம்ம வீட்லேயும் கரண்ட் போயிருந்தோம், ரொம்ப ஹாப்பி, வெரி குட், ரொம்ப ஹாப்பியா. ஆனால் நம்ம வீட்டில் கரண்ட் போய் பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான். எப்படி அவன் வீட்டில் இருக்கலாம்? அங்கே தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பிக்குது. அப்போ யாருடைய வாழ்க்கை வரும்? வி ஆர் லிவிங் அதர்ஸ் லைஃப் மெனி டைம். அனதர் ப்ராப்ளம் எங்கேருந்து வருதுன்னா, என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா அதனால நான் வந்திருக்கேன். இந்த கோர்ஸ்க்கு ஏன் அப்ளை பண்ணீங்க தம்பி அப்படின்னு கேட்டா, என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாருங்க அதனால நான் ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேங்க. நீங்க என்ன எப்போ பார்த்தாலும் ஃப்ரெண்டு சொன்னாருன்னா, யூ டேக் ஓன் டிசிஷன். ஹவு டு மேக் த டிசிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் மெனி டைம்ஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு த சப்கான்ஷியஸ்.
But when we talking about the psychological concept, conscious, subconscious, no conscious, non-conscious, unconscious, unifying and rational, but when we come to this Eastern psychology, conscious, subconscious, no conscious, and apart from the no conscious, super conscious, supra-conscious, transformation of conscious, transcendental conscious, divine conscious, cosmic conscious and unifying conscious. How to develop? That much of development is there, but you are born as a human, live as an animal. That's life. Human life, the body மட்டும்தான் human-ஆ இருக்கு. But live like an animal. Born as a human, live as a robot. அந்த மாதிரி எதை பத்தி கவலை இல்லாம அவனுக்கு பணம் பார்க்கும்போது ஒய்ஃபை பார்க்கும்போது கூட பணமா பார்ப்பான். அந்த மாதிரி பார்க்குறவன் இருக்கான். அது வேற லைஃப். Born as a human, live as a human. ஒரு கேட்டகரி. Born as a human, live as a divine. இங்க born as a human, live as a divine qualities அப்படின்ற போது பிரைன் ஃபங்க்ஷனே வேற மாதிரி இருக்கு. அதனால தான் இங்க ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, டிஃபரண்ட் எமோஷன்ஸ் create different molecules in the brain. Different emotions create different molecules which leads to certain changes in the genetic level. In gene also changed. And apart from that, if you are in the negative qualities, if you are in the more stressful conditions, which leads to dysbiosis, inflammations of gene, that leads to many disease and disorder, including psychosomatic disorder. When we observe, the only 5% of the gene mutation leads to the disease. Remaining 95% of the disease which is come because of the interaction with the society, food, environment and many things, including your friend. But how it is affect your brain? How you are think, that is very, very important. But normal life, when you are using the stressful condition, the hypothalamus, previously I told hypothalamus stimulate the pituitary, but we are talking about the lobe of the brain, how it is developed means the first brain is fight and flight response. First brain is fight and flight response. That brain is called the reptilian brain, which evolved 300 million years ago. Then mammalian brain, when we ask about the mammalian brain, that mammalian brain which is related to the limbic brain, which have certain qualities like who I am, that is different. Love, compassion, sympathy, empathy, joy, equanimity, and apart from that singing, dancing, hugging, loving, caring, these are the qualities of limbic brain. And third brain is called cortex brain. What is the cortex brain? Who I am, what is the purpose of my life and why I born. This brain is working means prefrontal cortex is working. Therefore, how to apply the brain is very important in yoga. This is how we are handling that brain means first on off method only. When the reptilian brain is working means these two brains are off. நீங்கள் நார்மலாக பார்க்கலாம், கோவம் வந்ததுன்னா எதை போட்டு உடைக்கிறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பக்கத்தில் தான் இறக்கி முடிச்சு கடிச்சாலும் கடிச்சிடுவீங்க, என்னென்னதெல்லாம் போட்டு உடைக்கிறோமோ உடைப்பீங்க. அப்போ என்ன பிரெயின் ஒர்க் பண்ணுது? ரெப்டலியன் பிரெயின். ரெப்டலியன் பிரெயினுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ்? ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ். மம்மலியன் பிரெயின் ஒர்க் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க? லவ், கம்பேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் நான் லைஃப்பில் என்ன, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மை லைஃப், ஹவு டு யூஸ் த பிரெயின், ஹவு டு யூஸ் த பிரெயின். This is the technique which is adopted in yoga. This is the technique, how to use your brain. இந்த நார்மல் லைஃப்ல தான். இப்போ நீங்கள் யோகான்றது நீங்கள் வேற மாதிரி நினச்சக்கூடாது. யோகான்னா அது என்னமோ கையை காலை மடக்கிறதோ, ஒத்த காலில் நிற்கிறதோ, ரெட்டை காலில் நிற்கிறதோ, மூச்சை இழுத்து விடுறதோ, எஸ்கேப்பிங் ஆஃப் லைஃபோ, அதெல்லாம் கிடையாது. How to live in balancing way. It is the method of life. Then perfect method of life is, it is the perfect method of life. At the same time, balancing way of body and mind. How to maintain your body, how to maintain your mind is very important. That is related to stress management. When we come to the stress management, then we talking about the management. Management means managing men, material, machine, money. Man, material, machine, money. Then managing men means human resources management. But human resources management is there. Then unable to handle, how to handle
handle yourself. You are unable to handle yourself. How can manage others? First you manage yourself. That is called self-management. Without managing yourself, you are unable to handle others. அதுதான் நம்ம சொல்றோம். எனக்கு கோபம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோன்னே தெரியாது. கோபம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோன்னே தெரியாததுனால தான் நிறைய பேர் ஜெயிலில் இருக்கான். Recently I went to that Pudal jail. I gave some training more than 300 prisoners, and that Annamalai University also gave a degree on free of cost. I met one student, he is the MSc graduate. When I am asked to this particular student, he crying on the first day. And after that what he did it means, sir, when I am the prison inmate means, I think it when I come out from this society, come out from the jail as a criminal, I think it. But when I come out from the jail after 11 years or 12 years means, myself become an academician. This is the real punishment. This is the real punishment. Instead of beat the people, we give the right treatment to the people. Then we upgrade the graduation and give and treat the people in perfect manner means, then automatically change it. But this is the problem in the present society. Then the same thing which has happened in the year 2006, I went to the Kaparkwari jail along with Shailendra Babu sir. That time somebody they are pulled my shirt. Somebody they have put a cigarette paper in my head. Then after the 15 days I completed the yoga teaching to the students related to these aspects. Then finally they are crying. Then they said, sir, I don't know sir how to handle the emotions, sir. That is the problem. That is the problem for the present society. The faculty development means upgrading the knowledge. Knowledge is everywhere, sir. Knowledge is everywhere. You can collection of information, collection of knowledge is different. What is education means in the present society think it, education means only the collection of knowledge or upgrading the knowledge or wisdom. This is called education, but education is not related to this aspect. The Macaulay said India is a wonderful country, wonders-filled country. I visited each and every corner of India. I never seen even a single beggar, single thief. If you want to rule these people, we want to destroy the Indian education system, like we said. But what about the present condition, mark-based education system? Mark-based education system is the problem. Then the education which is forget about the values, virtues and ethics. Previously the student எப்படி இருந்தா பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க புலிக்குட்டி தம்பி பூனைக்குட்டி மாதிரி தலையை வச்சுட்டு வரான், அந்த கைதி போட்டுக்கிற பேண்ட்டை போட்டு வரான், இங்க எல்லாம் வந்து கிழிஞ்சு போன பிச்சைக்காரன் போட்டு பேட்டை போட்டு இப்படியே வரான். அன்னைக்கு நாங்கள் போன கிளாஸுக்கு மேடத்துக்கு தெரியும், ஒருத்தன் ஜன்னல் வழியாக பூந்து இப்படி பூந்து செவுத்து வழியாக வரான். மேடம் கேட்குறாங்க, ஏய் இப்படி ஏன்டா பூந்து வரேன்னா, பூந்து வந்தா என்ன? அவங்க மேடம்னே தெரியல அவனுக்கு. பூந்து வந்தா என்ன? இங்கே பாருங்க, இதுதான் ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட்ல பிரச்சனை. ஹேண்ட்லிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை. இங்கே மேனேஜ் பண்ண தெரியல அவனுக்கு. பூந்து வந்தா என்னன்னா, அப்புறம் நான் என்னன்னு சொன்னேன் அவனுக்கு. பூந்து வந்தா எப்படா என்னன்னு, பூந்து வந்தா என்னடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். இப்போ என்னென்ன ட்ரெஸ் கோடு, ட்ரெஸ் கோடு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வர்றதுன்னு தெரியல. அவனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. விஆர் எப்படி நமக்கு அதை அவனை பார்த்தோன்னே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுது. கிளாஸ் உள்ள வந்த உடனே விசில் அடிக்கிறான். முன்னாடி கிளாஸ் உள்ள வந்த எல்லாம் காம் ஆகிடுவான் பையன். இப்போ கிளாஸில் வந்து மல்லாட்டை பயிர் ஊற்றி திங்கிறான். பார்த்தா அதுக்கு வந்து பபிள் கம்மை விட்டு ராக்கெட் விட்றான் மேலே, எல்லா வேலையும் பண்ணுறான். அவனை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகிடுது? டென்ஷன் ஆகிடுது. போனோம் நல்லா தான் போகிறான் கிளாஸுக்கு. உள்ள போயிட்டு வெளில வரும்போது பார்த்தா பிபிஆர் எல்லாமே அந்த இந்த படத்துல காட்டுவாங்கல்ல, இந்த ஒரு பாட்டு அங்க உட்காந்து பின்னாடி உட்காந்துறான். அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் என்ன ஆயிடுச்சு? ஹவு டு ஹேண்டில் த ஸ்டூடெண்ட். முன்னாடி எந்த டீச்சர் நல்ல டீச்சர்னு சொன்னோம்? எந்த டீச்சரை நல்ல டீச்சர் சொன்னோம்? பர்ஃபெக்டா போய் கிளாஸ் எடுத்த டீச்சரை நல்ல டீச்சர்னு சொன்னோம். பர்ஃபெக்டா கிளாஸ் ரூமுக்கு போய் பர்ஃபெக்டா எடுத்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் நல்ல டீச்சர்னு சொன்னோம். இப்ப அவனே சொல்றான், ஏய் அந்த வாத்தியார் ரொம்ப நல்லவரா, விட்டு கொடுக்குறாரா, கிளாஸுக்கு வந்த கிளாஸ்ல தூங்கினாலும் கண்டுக்க மாட்டாரா, ரொம்ப பிரமாதமான வாத்தியாரா. அப்புறம் நீ அவுட்ட படிச்சனா என்ன ஆகுவ? உன் நிலைமை என்ன ஆகும்? அவ்வளவுதான். இப்ப எஜுகேஷன்ன்றது அதான். அப்படின்னா எஜுகேஷன் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், விஸ்டம். இந்த சாணியில இருக்கு பாருங்க வண்டு, சாணியில இருக்கக்கூடிய வண்டு இருக்கு, அதுதான் முத வீலை கண்டுபிடிச்சது. சைக்கிள் இதெல்லாம் வீலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன பண்ணுச்சு? அது உருட்டி அது அழகாக அப்படி தட்டு போச்சு. இவன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டான்றான். Today science is tomorrow non-science, not only non-science but also new science, then it become nonsense and nuisance.
சர் ஐசக் நியூட்டன் மரத்தடியில் உட்கார்ந்து ஆப்பிள் விழுறதுக்கு போல பெரிய பாறாங்கல் வந்தாலும் அன்னைக்கு அவருக்கு கதை காலி. அதுக்கு முன்னாடி திருக்குறள்ல இருக்கு, பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட பத்தி அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு. சூரியகாந்தமும் சூழ் பஞ்சும் போல சூரியகாந்தம் சூழ் பஞ்சை சுட்டுடா லென்ஸை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாரு. அணுவை உடைத்து எடுகடலை புகட்டி குருவை தெளித்த குரல்னு அணுவை உடைக்க முடியும்னு யார் சொன்ன? ஔவையார் முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு. அணுவுக்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் கனிமுற்றி நின்ற கருவுள்ளே காற்று, அதுல கார் பார்ட்டிகல்ஸ்னா என்ன, கிக் போசான் 1964ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்வென்ஷனை சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இதெல்லாம் பத்தி நமக்கு தெரியாது. நமக்கு என்ன தெரியும்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயரை மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். இது இங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹவு டு யூஸ் த பிரைன், அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். இஃப் யூ ஆர் பிரைன், ஹையர் பிரைன், இந்த ஹையர் பிரைன் இருக்கு பாருங்க, அது எதுனா சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர், ஈகோவோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். when you are superficial layer related to higher brain னா அது ஹையர் பிரைன் கிடையாது, அது சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர். சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர்ல இருந்து எமோஷனல் லேயருக்கு வரணும், எமோஷனல் லேயர்ல இருந்து சைலன்ஸ் லேயருக்கு வந்தீங்கன்னா தான் கிரியேட்டிவிட்டி இன்வென்ஷன்லாம் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும். அப்பதான் ஹையர் பிரைன் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். இதைத்தான் நான் சொல்லல, சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் அண்ட் யூங். சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, மைண்ட் ஹேவிங் 3 லேயர், the superficial which is related to ego, we move from the ego to emotion, emotion to silence. When we enter into the silence, then only you are understand about the situation and your mind is perfectly working. அப்பதான் உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி டெவலப் ஆகும். எல்லாமே இந்த ஃபேன் இருக்கு, ஃபேன் ஓடிட்டே இருந்தா எத்தனை பிளேடு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஃபேன் என்னதான் எத்தனை பிளேடு? தெளிந்த தண்ணி, அதுல முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், குழம்பிய தண்ணியில் ஒன்றும் தெரியாது. இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ். இதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்? இப்போ முதல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்னா, மைண்டுனா என்ன சார்? அது எங்க சார் இருக்கு? உங்களுக்கு மைண்ட் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. மைண்டுனா என்ன? சைக்கலாஜிக்கல் டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போவோம், அப்பதான் புரியும். என்ன சொல்றாங்க? மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் பாடி ப்ராசஸிங் எனர்ஜி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வித் இன்டென்ஷன் இஸ் கால்டு மைண்ட். பட் இந்த மைண்ட் ஒர்க் பண்ணுது, அது தனியா ஒர்க் பண்ணுதா, பாடி தனியா ஒர்க் பண்ணுதான்னா, பாடி அண்ட் மைண்ட் விச் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். சைக்காலஜி தான் பிசியாலஜி, பிசியாலஜி தான் சைக்காலஜி. பிசியாலஜி நல்லா இருந்ததுன்னா சைக்காலஜி எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். 70% ஆஃப் த டிசீஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர். இப்போ என்னுடைய பிசியாலஜி நல்லா இருக்குன்னா சைக்காலஜி நல்லா இருக்கணும், சைக்காலஜி நல்லா இருக்குன்னா பிசியாலஜி நல்லா இருக்கணும். அப்ப அந்த பிசியாலஜியும் சைக்காலஜியும் பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியாது. We are unable to separate psychology and physiology, body and mind, which is correlated, which is not asked where is your mind? Where is your mind? Mind is only in the product of brain ன்னு சொல்லக்கூடாது. It is not a product of brain alone. Mind is everywhere. How a single cell which enter into the mother uterus, which create a baby through the 50 replications. Then where is the mind for the single cell which create the baby? When you are come out from this mother uterus to this physical world, you are having 25,000 genes. How many genes you are having? 25,000 genes. When you are interact with the people, with the environment, with the caretaker, with the teacher or the society, or what you are hearing, what you are smelling, seeing or tasting, everything which create your biology, which is related to the microbiomes. What it's called? The microbiome. 150 times of genetic informations we are received from the external things, but we are able to controlling the internal 25,000 gene. It is related to parental character, but remaining things which is related to the environment, your food, what you are do every day, that is related to the gene, genetic information. Apart from that, the experience based gene is there, that is called epigenetic gene. Experience, epigenetic experience, what you are doing from the morning to evening, which also knownly or unknownly recorded in the gene, which give the information, then which is determine your character, which determine your character. நீங்க பாத்துங்க, ஒரு பேப்பர் எடுத்து சும்மா காது கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 நாளுக்கு காது கொடுத்தீங்கன்னா 5வது நாள் என்ன பண்ணுவீங்க? தெரியாமையே நீங்க செய்வீங்க. அப்ப ஹேபிச்சுவல்ன்றது எங்க இருக்குன்னா சப்கான்ஷியஸ்ல ரெக்கார்ட் ஆகும். அந்த சப்கான்ஷியஸ்ல ரெக்கார்ட் ஆகாம இதை ரெகுலேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுல பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா 3 தான். ஹாப்பி ஃபார்முலா, ஹாப்பி ஃபார்முலா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஹாப்பி ஃபார்முலாவுக்கு என்ன அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப்? சார் உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன?
myself asking the question to you, என்ன சார் சந்தோஷமா இருக்கணும் சார், ஹாப்பியா இருக்கணும் சார், இல்லை சார் நான் எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கணும் சார், நான் வந்திருக்கிறது நான் அடுத்தவனை கொலை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் சார், இவன் போட்டு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கேன், இவன் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன், அந்த மாதிரி இருக்கான் ஒரு குரூப்பு. வந்த உடனே எவனுக்கு வெல்ட் வைக்கணும், எவனுக்கு எவனுக்கு என்ன பண்ணலாம், எவனை போட்டு கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அது அனிமல் கேரக்டர். அந்த பீப்புளை நம்ம விட்டுருவோம், அவனை பற்றியே நம்ம தான். நீங்கள் இந்த மாதிரி இல்லை, எனக்கு இதான் அல்டிமேட் கோலு, மார்னிங் டு ஈவினிங் ஐ வாண்ட் டு கிவ் ட்ரபிள் டு அதர்ஸ், அப்படி யாராச்சும் இருப்பான்? நோ, ஐ வாண்ட் லிவ் ஹாப்பிலி, ஐ வாண்ட் லிவ் ஹாப்பிலி. தென் ஹாப்பி formula equal to brain set point, conditions of living, voluntary choice. இந்த மூணு தான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்டோட பேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? brain set point. You are always condemnate, criticize, blaming others. Then what happen? Which leads to inflammation in the brain. Then instead of these things, you always pricing. உங்க பையனை பிரைஸ் பண்ணும்போது, பையனை போகும்போது நீ எங்க உருப்பிடுவிய, நீ என்ன தரதலை, நீ என்ன மூஞ்சி மோரை பாரு அப்படின்னு நீங்க என்ன ஆயிடும்? அது அவ்வளோதான். அவனு அறிவாளி வாடா, முட்டாளேன்னு கூப்பிடுறதுக்கு போல அறிவாளிங்க வா, மூஞ்சி மோரையும் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கா பாரு. ஆனால் போய் தான் நம்ம சொல்றோம். எருமை மாட்டுக்கு வந்து ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டால் அது 6 நாளில் சிவப்பாயிடும்னு சொல்றான். என்ன, நானும் எவ்வளோ நாளாக ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டு ஒன்றும் இல்லையே. நீ பாருங்க, நீங்கள் 6 வாரத்தில் சிகப்பழகாக மாறிவிடுங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க மாறுறமா? இல்லை. நீங்கள் என்ன தான் பிளாக் பஃபலோவுக்கு வந்து ஃபேர் அண்ட் லவ்லியை கிலோ கணக்கில் வாங்கி ஊற போட்டாலும் என்ன ஆகாது? யூனிவர்சல் ட்ரூத்னு ஒன்று இருக்கு. அதே போல் சில நேரங்களில் நம்ம எப்படின்னா இந்த ஹேண்ட்லிங் த சுச்சுவேஷன், நான் இந்த ஹேண்ட்லிங் த சுச்சுவேஷனுக்கு எங்கள் ஒய்ஃபை பார்த்து நான் சொன்னேன், நீ வந்து சரியான முட்டாள்மா, நான் அறிவாள் என்ன, ஏன்னா நீங்கள் நிறையா படிச்சுட்டீங்க, நீங்கள் இதாக சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா, எனக்கு என்ன ஏற்ற வீட்டுக்காரி இவர் சார், என்னோடய ஃப்ரெண்டும் அங்கே கேட்டாங்க. என்ன உடனே கேட்டாங்க, என்ன அப்படின்னா, என்ன நீங்கள் அவ்வளோ திமிரா அவங்களை பேசுகிறீங்களா? இல்லைம்மா, நீ உன்னை ஒத்துக்க வைக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு. எப்படி என்ன ஒத்துக்க வைப்பீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்கள்ட்ட ஒன்றும் சொல்லல, பாரு நீ வந்து முட்டாளாக இருந்ததுனால என்ன செலெக்ஷன் பண்ண, நான் அறிவாளியாக இருந்ததுனால உன்னை செலெக்ஷன் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ மோஷன் அப்படியே பாருங்க எவ்வளோ ஹாப்பி. இதுதான் ஹேண்ட்லிங் த சுச்சுவேஷன். இந்த ஹேண்ட்லிங் த சுச்சுவேஷன்றது நிறைய நேரத்தில் என்ன பண்ணால் 2 devils are merging in one occasion. 2 பேர் ஒன்று சேர்ந்துடும். மேரேஜ் என்ன 2 beautiful heart is merging in one occasion. அதானே சார்? ஆனால் நீ போய் உன்னை பற்றி தெரியாதா, இங்கே உள்ள இது வீட்டில் இருக்கிறதா தூக்கி வெளில போடும், இது வெளில இருக்கிறதா தூக்கி உள்ள போடும். 2 பேய் சம்டைம்ஸ் ஈவில்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டெவில்னுவாங்கல்ல, இது ஈவில்ஸ் என்ற ஏஞ்சல் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டெவில்மா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கன்னா, இந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும்னா பிரெயின் செட் பாயிண்ட். பிரெயின் செட் பாயிண்ட்ன்றது ஒன்றும், கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் 2வது. நிறைய பேர் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங்னா சொசைட்டியில் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, காரு, ஹவுஸு, இன்கம்மு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, இதுதான் வந்து ஹாப்பியஸ்ட் லைஃப், கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் தான். பட் இட் இஸ் நாட் எ பர்மனன்ட். மணி கேன் பை எ பெட் பட் நாட் sleep, money can buy a medicine but not good health, money can buy a book but not knowledge. Can we buy everything through money? நீங்க பாருங்க, மரத்தடியில் படுத்திருக்கிறவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான், மாளிகை வீட்டில் இருக்கிறவன் ஃபேனை போடுறான், ஏசியை போட்டிருக்கிறான், எல்லாத்தையும் கூட அதை என்ஜாய் பண்ண முடியாம சம்காலத்தை ஈர்த்தி போட்டுட்டு தூங்குறான். அவன் அங்கே பார்த்து கொசுக்கறியா இருந்தாலும் அவன் பார்த்து நல்லா தான் இருக்கான். அப்போ கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங்ன்றது உங்களுக்கு ஹாப்பியஸ்ட் கொடுக்குன்னா, ஒரு ஹாப்பியை கொடுக்குதான்னா இல்லை. நீங்கள் ஒரு $20 million வந்து லாட்டரியில் வின் பண்ணிட்டீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து $30 million வின் பண்ணிட்டான்னா உங்கள் ஹாப்பினஸ்ஸை போயிடுது. ப்ரொமோஷன் கொடுக்கும் பொழுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கல. சமயத்தில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் என்னடா, நம்ம 39 வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு கடைசி வரைக்கும் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது கூட நம்ம வந்து இப்படியே தான் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டோம்னு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும். பட் இங்கே என்ன அப்படின்னா, இங்கே வாலண்டரி சாய்ஸ்னு 3rd, வாட் யூ ஆர் do something for the society, something for your family, that is very important. When the voluntary choice, உலகத்திலேயே happiest person யாருன்னா, the people who make others happy. யார் உலகத்திலேயே, நீங்க போய் பாருங்க, உங்க பையனுக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தோன்னே அப்பா டாடின்னு அது உங்க ஏத்தாப்புல ஒரு குண்டை குதிக்குது பாருங்க, அந்த ஹாப்பியை காட்டணும் உங்களுக்கு வேணுமா? ஏதாச்சும் ஒரு சந்தோஷம் வேணுமா? இல்லை. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தோன்னு ஒரு நல்ல டீச்சர்யா, இவர் மாதிரி ஒரு நான் டீச்சரை பார்த்ததில்லை, மை டீச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்க, அந்த மாதிரி லைஃப் தானே நமக்கு வேணும். என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை நான் ஏற்படுத்தவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட வந்து காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 500 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேலே வந்து அவன் நடத்துகிறான் ஃபங்க்ஷனை, அவன் வைக்கிறான் கட் அவுட்டை.
நான் அவன்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை, நான் ஐ எம் நாட் இன்வைட்டிங். இதுதாங்க லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணேன். அதுதான் நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் 1.5 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுதான் என்னுடைய ஹாப்பியஸ்ட் திங்ஸ் இன் மை லைஃப். நிறைய பண்ணோம். அப்போ இதில் வந்து ஒரு திருப்தி இருக்குல்ல. இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லிவிங்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய வாலண்டரி சாய்ஸ். நீங்கள் வரும்பொழுது லைஃப்ல who make others happy, that is the life. Who make others happy. But here சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தான் கஷ்டமா இருந்தாலும் அடுத்தவனை சந்தோஷமா வச்சிருப்பான். அவனுடைய பிரச்சனையை சொல்ல மாட்டான். அவன் கூட இருக்கும் பொழுதே நமக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு ஸ்டோரி, ஸ்காட் பேக்கோடைய ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பேஷண்ட், 2 பேஷண்ட், 2 பேஷண்ட்ஸ், 2 பெட் இருக்கு. ஒரு பேஷண்ட் காலைல ஏஞ்ச உடனே ஜன்னலை திறந்து வச்சுட்டு மாதிரி அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கார்டன் இருக்கு, அங்க ஒரு ரிவர் இருக்கு, அந்த ரிவர்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான பேர்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் வந்து ஃப்ளை பண்ணுது, எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி அவன் சொல்லிட்டே இருந்தான். பக்கத்துல இருக்கிறவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தானா, இவன் என்னைக்குதான் சாவுவான், நம்ம அந்த இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்னு இவன் டெய்லி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தான். ஆனா ஒரு நாள் செத்து போயிட்டான். அவன் செத்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் ஜன்னலை ஓபன் பண்ணும்போது தான் தெரியுது அந்தாண்ட ஒண்ணுமே இல்லை. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா, இவன் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்காக அவன் சொல்லியிருக்கான். இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய பேர் இருப்பாங்க. வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. மதர் லவ், இந்த உலகத்துல மதர் லவ்க்கு மீறி ஒரு லவ்வே கிடையாது. அப்ப நீங்க அந்த லவ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ன்றது வேணும். இந்த சொசைட்டியில நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா லவ் அண்ட் கம்பேஷன். இங்க இந்த லவ் அண்ட் கம்பேஷன் அப்படின்றது மனிதனுக்குரிய ஒரு மகத்தான இது. ஒரு ஆட்டை பார்க்கும் பொழுது அது மேல ஒரு இறக்கம் வந்ததுன்னா பரவாயில்ல, மந்தி பிரியாணி போடணும், அதை உரிச்சு அப்படியே முழுசா வச்சு நல்லா இன்னைக்கு சாப்பிடணும்னு எண்ணம் வந்ததுன்னா வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் தட் கோஸ்ட்? அப்ப அது மேல நான் சாப்பிட வேணாம்னு சொல்லல, சாப்பிடுங்க, பசிக்கு சாப்பிடுங்க, பசிக்கு சாப்பிடணும். ஹங்கருக்கு சாப்பிட்டா பரவாயில்ல. அதை பார்த்த உடனே எந்த நேரம் பார்த்தாலும், முன்னாடி எத்தனை பிரியாணி கடை இருந்தது, இப்ப பாருங்க தெருப்புற பிரியாணி கடை. பிரியாணி தான் சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. முன்னாடி சாப்பாடுன்றது வேறையா இருந்தது, இப்ப பிரியாணி தான் சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும். காலையில டிஃபன். போன வாரம் வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ்ல பார்த்தேன், அங்க ஏதோ 100 ரூபாய் பிரியாணி போடுறான்னு உடனே டோக்கன் வாங்குறதுக்கு ஒரு 500 பேர் நிற்கிறான். போலீஸ் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இப்ப இது லைஃப் அப்படின்னு பாருங்க, இது லைஃப் இல்ல. அப்ப என்ன வேணும் இங்க? ஹவு டு லிவ், தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பர்சனல் வெல்பீயிங், கம்யூனிட்டி வெல்பீயிங், social well-being, personal well-being. India is a wonderful country. India is a wonderful country, wonders-filled country. But ஒன்னு ஆயிடுச்சா? சரி, 2 நிமிஷத்தை முடிச்சிருப்போம். ஏன்னா நான் இன்னும் உள்ளே போகல. சரி, ரைட். இப்ப இந்த பர்சனல் வெல்பீயிங், இந்தியா இஸ் a wonderful country, wonders filled country, but 95% of the Indians don't do any kind of exercise. They are very lazy. That's why India is the topmost country in disease. In 2030 India is the topmost country in diabetic. In 2050 we are the topmost country in coronary heart disease and what apart from cancer. இதுல என்ன, இதான் பிரச்சனை. அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸசைஸே பண்றதில்ல. எத்தனை மணி வரைக்கும் பல்லு வளர்க்காம காபி குடிக்கிறான், அது பேர பெட் காஃபி. பல்லு வளர்க்கறது இல்ல, தலையை குளிக்கிறது இல்ல. அப்ப இங்க வந்து கிளீன்லினஸ்ன்றத மறந்துட்டான். அப்ப அதுதான் பிரச்சனை. பர்சனல் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இந்தியா இஸ் a wonderful country. எத்தனை பேர் எக்ஸசைஸ் பண்றோம்? காலைல எத்தனை நிமிஷம் பண்ண போறோம்? ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 15 to 20 minutes ஜஸ்ட் வாக்கிங். ஏர் பிரீத், நல்லா கூல் பிரீத், நல்லா அப்படியே போயிட்டு, இந்த டைட்டானிக் மூவில அந்த ஜாக் வந்து அந்த ஃப்ரண்ட்ல நிப்பான் பாருங்க, அப்படி ஃப்ரண்ட்ல அந்த மாதிரி அந்த ஏரை நல்லா, மார்கழி மாசம் வந்துடுச்சு, நான் உள்ளதான் உட்கார்ந்துருப்பேன். இப்ப கோலம் போறது கூட வந்து முன்னாடி முதல் நாளே போட்டு வச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா? கோலம் போறதே இல்லாட்டி வேற. முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரைண்டர் வாங்கணும், கிரைண்டர் வாங்கி அந்த கிரைண்டருக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ டெல்டிங் கிரைண்டர் அது இதெல்லாம் வாங்கணும். எல்லாம் வாங்கினது போய் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, மாவு வாங்கிட்டு இருக்கோம், மாவு வாங்குறதையும் விட்டுட்டோம். அப்போ அவன் பாட்டுக்கு எவனோ ஒருத்தனை ஃபோன் பண்ணா அவன் பொட்டியை தூக்கிட்டு வந்திருக்கிறான் வாசல்ல. அவன் தான் நம்ம என்ன சாப்பிடணும்னு தீர்மானிக்கிறான். புண்ணாக்கு மாதிரி வாரி வயிற்றுல போட்டுட்டு அது எல்லாம் வந்து உள்ள பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற பாக்டீரியா பூரா வேற மாதிரி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்ம பாக்டீரியல் கூட தான் நம்ம வயிறு, பட் மிஸ்யூஸ். பட் ஹியர் தி எக்ஸசைஸ் இஸ் மஸ்ட். அதான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன, எக்ஸசைஸ். லைஃப் லாங் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், லைஃப் லாங் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இப்போ ரமேஷ் சாரை பார்ப்போம், அவங்க சாரை பார்ப்போம், வாக்கிங் எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் அவங்க என்ன வாக்கிங் போகாம இருக்கவே மாட்டாங்க. மழை பெய்யும் கூட பிடிச்சிட்டு போவாங்க. ஏன்னு
நான் இப்போ எனக்கு வந்து 61 வயசு. 61 வயசுல எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் நான் இருக்கிற கிரவுண்டுக்கு போகாமல் நான் இருக்க மாட்டேன். 2 வேளை கிரவுண்ட் போவோம். அந்த எக்ஸசைஸ் நீங்களும் செய்யணும். எக்ஸசைஸ் விச் மேனேஜிங் த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், கண்ட்ரோலிங் த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் திங் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், பிரீத். பியூட்டிஃபுல்லாக நல்லா பிரீத் பண்ணும். உங்கள் லங் கெப்பாசிட்டி நியர்லி 6 லிட்டர், 4.8 லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் இழுக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ சமயத்தில் கொரோனா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோன்னா எதை பார்த்து பயந்தோம்? பாம்பை பார்த்து பயந்தோம். இப்போ கொசு கடிச்சு சாப்பிட்றோம். முன்னாடி பாம்பு கடிச்சு செத்தது போக கொசு கடிச்சு சாப்பிட்றோம். கொரோனா டயத்தில் என்ன பண்ணோம்? எல்லாம் மூக்கில் வந்து இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு கூட கவுத்து விட்ட மாதிரி எல்லாம் அப்படியே போயிட்டு இல்லையா? முன்னாடி இருந்த சுச்சுவேஷன் இம்யூனிட்டி பவர் குறைஞ்சிடுச்சு. அதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது. இம்யூனிட்டி பவர் reduce ஆயிடுச்சு. We are using the less lung capacity. If you are do the exercise which automatically improve your immunity power, which stimulate your vagus nerve. Vagus nerve is the healing nerve which is interconnected with each and every internal parts of your body, that improve your efficiency through the exercise and breathing techniques. அப்போ உங்களோட immunity power என்ன ஆகுது? இம்ப்ரூவ் ஆகுது. நீங்க விட்டமின் டி எங்க போய் வாங்குறோம்? விட்டமின் டி எங்க போய் வாங்குறோம்னா கடையில போய் வாங்குறோம். விட்டமின் டி கடையில வாங்குற பொருளா? சன்லைட்ல இருக்கு. சன்லைட்ல இருந்து சூரிய நமஸ்காரம்னு பண்றான் எங்க ஆளு. சூரிய நமஸ்காரம் ஏசி ரூம்ல பண்றான். நான் ஜிம்முக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஏசி ரூம்ல இப்படி போறோம். அது நிறைய பேர் வீட்டுல ட்ரெட்மில் வாங்கி துணி காய போடுறான். உனக்கு யூஸ் பண்றதே இல்லை. ட்ரெட்மில் வாங்கி அதில் துணி காய போட்டுட்டு நான் எக்ஸசைஸ் 2 நாள் அது. அப்ப எக்ஸசைஸ் மஸ்ட், பிரீத்திங் அதுவும். அடுத்தது ஸ்லீப். நல்லா தூங்கணும். இங்க என்ன பிரச்சனைனா தூங்குற நேரத்தில் தான் செல்போன். இந்த செல்போனை 20 நிமிஷத்துக்கு மேல ஒருத்தவங்க பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சைக்காட்ரிக் டிசார்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம். 20 நிமிஷத்துக்கு மேல நீங்க செல்போனை திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலே கட்டாயம் நீங்க போயே ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த என்சைம்ஸ்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய மெலட்டோனியன், செரட்டோனியன், நார்பின், என்டார்பின், டோபமைன், டெலாமரேஸ் அப்படின்னு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. இந்த டெலாமரேஸ்ன்ற கெமிக்கல் தான் ஏஜிங் ப்ராசஸை ப்ரிவென்ட் பண்றது. லுக் லைக் யங். இந்த டெலாமரேஸ் எப்போ என்ஹான்ஸ் ஆகும்னா நல்லா தூங்கணும். நீங்க செல்போன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா லைட் வந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணுல, ஐ டிசார்டர் வந்துடும். படுக்கிற நேரத்தில் என்ன செல்போனு, அந்த நேரத்தில் தூக்கி எட்ட வைக்க வேண்டியதானே? செல்போனை நெஞ்சிலேயே வச்சுட்டு படுத்துருக்கு. அது டப்புன்னு வெடிக்கும், இங்கே இதுவும் சேர்ந்து வெடிக்கும். அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்? செல்போனை தூக்கி எட்ட வச்சிடணும். செல்போனை சாப்பிட்ற நேரத்தில் செல்போனை நோண்டிக்கிட்டே மூக்குள்ள ஒரு சாப்பாடு, வாயில சாப்பாடுனா நல்லா ருசிச்சு சாப்பிடணும், பசிச்சு சாப்பிடணும். அதானே சொல்றாங்க, அற்றால் அளவறிந்து உண்க அகுது பெற்றான் நெடி தூய்க்குமாறு மருந்தும்னா வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அறிந்து அற்றது போற்றி உனின் மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் கசந்து நோக்க குழையும் விருந்து அப்படின்னு அவங்க பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. தோசை அம்மா தோசை, அம்மா சுட்ட தோசை, அரிசி மாவும் உளுத்த மாவும் அரைச்சி சுட்ட தோசை, அப்பாவுக்கு 4, அம்மாவுக்கு 3, அண்ணனுக்கு 2, ரேஷியோ பேசிஸ். எவ்வளோ சாப்பிடணும்னு இவன் பாட்டுக்கும் அட்டிக்கிறான். உள்ள போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ உள்ள போகுதுன்னே தெரியல. பக்கெட்டு பிரியாணின்னா 1 பக்கெட் பிரியாணி தின்றது. எத்தனை சாப்பிடணும், எவ்வளோ சாப்பிடணும்? Then the food, what you eat is very important, which determine your biology, which is controlling your stress. நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடை நீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்கன்றது முக்கியம். சாப்பாட்டு மூலியமா ஸ்ட்ரெஸ் வருது. Which is coming from the factory to stomach. Several processes going on. Petroleum refinery product. நீங்க பாருங்க, நெய் விளக்குன்னு போடுறான். ஒரிஜினல் நெய்யா அது? விளக்கு போடுறோமே, ஒரிஜினல் நெய்யா அது? எங்கேயாச்சும் சாமியை ஏமாத்தான். நெய் விளக்கு போடுறான், உனக்கு சந்தனம் வைக்கிற சந்தனமா அது? எங்கே இருக்கிற களிமண்ணையும் வந்து வாங்கிட்டு வந்து சந்தனமா அது? ஒரிஜினல் சந்தனமே கிடையாது. சாமியை ஏமாத்தான். இங்க நம்மளை பாருங்க, டிஃப்ரெண்ட் கலர் என்னென்னமோ. இந்த ஃபுட்டு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? ஸ்டீராய்டு which leads to cancer. இன்னைக்கு எத்தனை விதமான கேன்சர் செல் எல்லாத்தையும் இருக்கு. ஆனாலும் அந்த கேன்சர் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு காரணம் டயட். we must choose the right diet. what to eat, where to eat, when to eat, how to eat. what to eat, where to eat, when to eat, how to eat. sleepனு சொன்னேன். தூங்குற நேரத்தில் நல்லா தூங்கணும். 8 hours ஸ்லீப். ரிம் ஸ்லீப், ட்ரீம் ஸ்லீப்லாம் வந்ததுன்னா எமோஷனல் டாக்ஸிட்டி எல்லாம் வெளியில போகுதுன்னு அர்த்தம். சில பேரை போட்டு உதைக்கிற மாதிரியே கனவு காணுவீங்க. அப்படின்னா வந்து ஒரிஜினலாக நீங்கள் செய்ய முடியாதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? கனவுல வந்து சில எமோஷன்ஸ் எல்லாம் தானா போயிடும். எமோஷனல் டாக்ஸிசிட்டி எல்லாம் போகுது. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நல்லா தூங்கணும். தூங்குற நேரத்தை தூங்கணும். 8 hours.
மினிமம் நமக்கு 8 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அட்லீஸ்ட் 6 ஹவர்ஸ் 11:30 மணிக்கு 9:30 மணிக்கு படுக்க போயிடணும். 9:30க்கு நீங்க போனீங்கன்னா உங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் குறையும். 9:30க்கு மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஸ்லீப் வந்து நல்லா வரும். அதை விட்டுட்டு மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே பிரெயினுக்குள்ள கோளாறுலாம் ஏற்பட்டு நிறைய டிஸ்பயோசிஸ் ஏற்பட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி விச் லீட்ஸ் டு செவரல் டிஸார்டர். அப்போ நல்லா தூங்குனீங்கன்னா இந்த எமோஷனல் டாக்ஸிசிட்டி மட்டும் கிடையாது, வி ரிப்பேரிங் த டேமேஜ்டு ஹார்மோன் டேமேஜ்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி. அப்போ ரெஜினிவேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் அதெல்லாம் எப்போ நடக்குது? தூங்குறதுக்கு. இது நேச்சர் கொடுத்துருக்கிறது. அதோட சர்க்காடியன் ரிதம், லூனார் ரிதம், சோலார் ரிதம், பயோ ரிதம்னு 4 ரிதம் இருக்கு. சர்க்காடியன் ரிதம்ன்றது தான் நான் சொல்றது. தூங்குற நேரத்தில் தூங்கணும், எந்திரிக்க நேரத்தில் எந்திரிக்கணும், சாப்பிட்ற நேரத்தில் சாப்பிடணும், இதை கரெக்டாக செய்யணும். அடுத்தது இந்த எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸோட நம்ம மெர்ஜ் ஆகணும். நேச்சுரல் வே ஆஃப் லிவிங். பேர் ஃபுட் வாக்கிங் முக்கியம். பேர் ஃபுட் வாக்கிங்ல நீங்க போகும்போது இந்த பயோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் த எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணு? ஃப்ரீ ரேடிக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. வெறுங்காலில் கனெக்ஷன் ஆகாம இருக்கிற ஒரு ஜீவன் இருக்குன்னா நம்ம தான். அதை ஷூவை போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு கிராஸ்ல கொஞ்சம் வாக் பண்ணீங்கன்னா ஐ ப்ரெஷர்லாம் போயிடும். நீங்க பிபி, உங்களுடைய பிபியை நல்லா நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. பிபி இவ்வளோ இருக்கு சார் எனக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்க இந்த கிராஸ் வாக் பண்ணிட்டு போய் பாருங்க, இல்ல சாண்ட் வாக் பண்ணிட்டு பாருங்க, உங்களுடைய பிபி என்ன ஆகும்? உடனே சடனா ரிடியூஸ் ஆயிடும். அப்ப இது மிக முக்கியம். சரி, இதோட சேர்ந்து இந்த முட்டாள் பெட்டிக்கிட்ட அதிகமாக உட்காந்துக்கூடாது. இப்போ ஏற்கனவே செல்போனை சொன்னல, இப்போ டிவி. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்றதுல இருந்து, கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்றதுல இருந்து, நமக்கு தெரியாம ஈவில் வந்து நம்ம வீட்டில் வருதுன்னா அதுதான். சரவண மீனாட்சின்னு ஒரு நாடகம். இதில் என்ன பண்ணோம்? போடா வாடா, ஹஸ்பண்டை முன்னாடி வந்து நாதா அத்தான் ஏங்க அப்படிலாம் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பாருங்க, இங்க வாடங்க, போடா, இப்படிதான் கூப்பிடுறாங்க. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் எங்க பார்த்த எங்க பார்த்தாலும் காலேஜ்லயே பார்த்தீங்கன்னா எங்க வாடா போட. எங்க காலத்துல தூண்டு பென்சிலை ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட வாங்கிட்டோம்னா பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டுங்க. எங்க காலத்துல தூண்டு பென்சில் வந்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கே வாதியார் உதப்பாரு, பென்சில் கூட எடுத்து வர மாட்டேன். இப்ப கழுத்துல ஏறி உட்காந்துட்டு போகுது எல்லாம். ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா, சேலமோட முள்ளு போட்டாலும் முள்ளு மேல சேலை போட்டாலும் யாருக்கு லாஸ்? சேலைக்கு தான் லாஸ். கேரக்டர் லாஸ். இப்போ ட்ரெஸ்ன்றது நாட் ஃபார் அட்ராக்டிங் தி பீப்புள். வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் மணி டு இம்ப்ரெஸ் அதர்ஸ். தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் இங்கே இன்னைக்கு நினைக்கிற பண்ணணும், ஜன்னல் வச்சு கேட் வச்சு அது காலில் ஹீல்ஸ் போட்டு அது பாட்டுக்கு இந்த புள்ள இப்படி போகுது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சோம்னா இந்த பெல்விக் ரீஜன் என்ன ஆயிடுது? இப்படி மாறிடுது, ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடுது. அப்புறம் இப்போ இங்கே எதுக்காகன்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினாலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? மாற்றக்கூடாது. அண்ட் ஆப்பிள் இஸ் நெவர் கம்பேர் வித் ஆன் ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சு இஸ் ஆரஞ்சு, ஆப்பிள் இஸ் ஆப்பிள். ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஹார்ட் இஸ் பெட்டர் தென் 1000 பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸஸ். ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஹார்ட் இஸ் பெட்டர் தென் 1000 பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸஸ். எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி இஸ் நாட் எ பியூட்டி, இன்டர்னல் பியூட்டி இஸ் த பியூட்டி. அப்போ இன்டர்னல் அப்போ பாருங்க, சில்க் சுமிதா கடிச்சிட்டு போட்ட ஆப்பிள் 25,000 ரூபாய்க்கு ஏலம் போச்சு. சில்க் சுமிதாவோட லைஃப் நினைச்சு பாருங்க. அது எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி தான் பியூட்டியா இல்லை, இன்டர்னல். சில பேருக்கு வந்து உள்ள இப்போ இன்னொரு பழமொழி வேற வந்து, சிவப்பா இருக்கணுமா பொய் சொல்ல மாட்டாங்க, கருப்பா இருக்கணுமா பொய்யே சொல்ல மாட்டாங்க. நம்மளா ஃபார்முலா ஃப்ரேம் பண்றது தானே. சிவப்பா இருக்கிறவங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க. சரி, ரைட். இந்த எர்த்தோட நம்ம இந்த பேர் ஃபுட் வாக்கிங், ஹக் த ட்ரீ. சும்மா சாதாரண ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு சாதாரண டெக்னிக், ஹக் த ட்ரீ. கோ அண்ட் ஹக் த ட்ரீ. நான் அந்த மரத்தை கட்டி வச்சிருந்தேன்னா பெவிலியனில் கட்டி வச்சு ஏதோ பைத்தியம் வந்து நிற்கிது போட்டுட்டான்னு நினச்சிட்டு போவாங்க, எல்லாம் 10 பேர் சிரிச்சிட்டு போவாங்க. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய எனர்ஜி லெவலில் நீங்கள் பாருங்கள், உங்கள் பிபி லெவல், உங்களுடைய எனர்ஜி லெவலில் சடனாக மாறிடும். If you hug the tree, that people tree or banyan tree, then immediately your energy level is totally changed. Barefoot walking and hug the tree, sleep, diet, then social well-being, community well-being. நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் உங்கள் ஹெல்த் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் கூட போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸு எப்படி இருக்காங்கன்றதை பொறுத்தா உங்கள் ஹெல்த்து. சில பேர் கூட போகும்போதே இப்போ பஸ் ஆச்சுன்னா, பில்டிங் இடிஞ்சிச்சுன்னா, அவன் பற்றி தெரியாதா, இவனை பற்றி, இந்த மாதிரியே சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பான். அவன்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு போனீங்கன்னா அவங்க கூட போகும்போது நமக்கு முன்ன உண்மையிலே ஆக்சிடென்ட், அவன் வண்டியை விட்டு போடுவான். இப்போ அவங்க கூட இருந்துக்கிட்டு கம்முன்னு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆகு. இப்போ எல்லா பேஷண்ட்டும் ஒன்று சேர்ந்து வாக்கிங் போகிறாங்க. எல்லா பேஷண்ட் என்ன ஆகிட்டாங்க, உனக்கு எவ்வளோ பிபி, எனக்கு எவ்வளோ பிபி, நீ எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன? பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் பெரிய நோயாளின்னு அர்த்தம். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வரது ஸ்டேட்டஸாக நினச்சிட்டு இருக்கான். என்ன நான் அந்த பெரிய டாக்டரை பார்த்தேன், அவரை பார்த்தேன்,
அவர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு பிட்டு போட்டு எல்லாத்தையும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மூணு என்ன பண்ணுறாங்க, நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாமல் இருந்தால் தான் நல்லது இல்லைங்களா? இப்போ 2 பேஷண்ட் போனா நீ என்ன சாப்பிட்ற, நீ என்ன மாத்திரை, பாதி பேர் எங்கே போய் மாத்திரை வாங்குறாங்கன்னா பார்மசியில் தான் வாங்குறான். டாக்டரை பார்க்குறதே கிடையாது, பார்மசியில் போய் செட்டு மாத்திரை. போன வாரம் ஒரு குழந்தைக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தா செட்டு மாத்திரை வாங்கி கொடுத்துருக்கா, ஜுரம் நிற்கலன்னு. கடைசியில் அந்த பொண்ணு செத்து போச்சு. என்ன எதுக்கு டாக்டர், நீ உங்கள் பயாலஜி வேறு அவன் பயாலஜி வேறு, உங்கள் உடம்பு வேறு அவங்க உடம்பு வேறு. அப்போ வந்து நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுன்றது நமக்கு தெரியணும். அப்போ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு குட் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க, நல்ல ஹாப்பியஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல. 24 மணி நேரமும் தண்ணி போகிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட செய்யறேன்னா அவ்வளோதான், நீ மாப்பிள்ளை நீ கவலைப்படாத நானே செலவு பார்த்துக்கிறேன்னுவான். 2 நாள் விட்டு போவான், 3ஆவது நாள் என்ன பண்ணுவான், உங்களுக்கு ஊற்றி விட்டுட்டு நீங்கள் போக வேண்டியதுதான். அப்போ அவங்க ஹெல்த் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்கள் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும். கம்யூனிட்டி வெல்பீயிங், கம்யூனிட்டி ஃபைனான்சியல் வெல்பீயிங். இந்த ஃபைனான்சியல் வெல்பீயிங்ன்றது நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் இங்கே என்ன ஃபைனான்சியல் வெல்பீயிங்கில் எப்படி மேனேஜிங் த மணி, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படின்னா, டோன்ட் ஸ்பெண்ட் மோர் மணி டு இம்ப்ரெஸ் அதர்ஸ். டோன்ட் ஸ்பெண்ட் மோர் மணி டு இம்ப்ரெஸ் அதர்ஸ். இதை பற்றியா, நான் என்ன வச்சுருக்கேன் பற்றி, என்னோட சட்டையை பற்றியா, இது என்ன விலை தெரியுமா, இந்த பேண்ட் என்ன விலை தெரியுமா, இந்த ஷூ என்ன விலை தெரியுமா, இந்த மாதிரி ஆப்பிள் வாட்ச் வாங்குறதுக்கு, இந்த ஆப்பிள் செல்ஃபோன் வாங்குறதுக்கு எங்கே டெல்லியில் ஒரு பெரிய க்ரௌடு, அன்ஏபிள் டு கண்ட்ரோல். யார் ஹீரோன்னா நீங்கள் தாங்க ஹீரோ. ரியல் ஹீரோ யார், நீங்கள் தான். ஹூ இஸ் த பியூட்டிஃபுல் பர்சன் இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஃபைனலாக நான் முடிச்சிடுறேன். நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன், சாயந்தரம் ஆகிடும். அப்புறம் திருப்பி நாளைக்கு வந்தாலும் வந்துடும். அப்புறம் சார் வந்து என்னங்க நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறாரு, அப்புறம் திரும்பி 1:30 ஆயிடுச்சு இல்லையா, சரி எனக்கு பசி நேரம், இந்த நேரத்தில் எவ்வளோ சொன்னாலும் முடியாது, நான் இன்னும் உள்ளே போகல, கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதனால் வந்து கடைசியாக யாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னேன், உங்களை பற்றி செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டு. உங்களை பற்றி நீங்கள் யார், நான் எப்படி இருக்கேன், எனக்கு கோபம் வரும்போது நான் அப்படி இருக்கேன், எமோஷன்ஸில் எப்படி இருக்கேன், என்னால் எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா, எமோஷனல் ஈக்விலிபிரியம், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகும்பொழுது தான் withdrawal of senses from the outside stimuli. இதுதாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மெயின் கோல். withdrawal of senses from the outside stimuli and the navigations of inside. உள்ள போக 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 interconnected with the interbeingness னு பேர். இதுக்கு பேர் interbeingness, mindfulness and mindful awareness. இது உங்களுடைய என்சைம்ஸை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிடும். இந்த டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிட்ட உடனே you are more flexible with the external environment, you cope up with the external environment. இதுக்கு தான் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ப்ராப்பர் டயட் இருக்குது, பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷனு, ப்ராப்பர் ரிலாக்ஸேஷனு, இதெல்லாம் மிக முக்கியம். இதெல்லாம் வந்து கோல்ஸ் ஆஃப் என்ன, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். என்னென்னா ப்ராப்பர் டயட்டு, ப்ராப்பர் ப்ரீத்திங்கு, ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸு, பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன். ஜஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் உங்கள் ப்ரீத்தை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஒரு கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீத்தை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அடுத்தது கிராட்டிடியூடுன்றது மிக மிக முக்கியம். வீட்டில் இருந்தால் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மைல். இங்கே இருக்கிற ஒரு 40 பேர் இருப்பீங்களா, 40 பேரும் வந்து எல்லாரையும் தெரியுமா, தெரியுமா தெரியாது. நீங்கள் எல்லாரையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த 40 பேரும் வெளியில் போகும்போது 40 உறவுகள், இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது ஹலோ சார், ரமேஷ் சார், ஹலோ சார், வாட்ஸ் யுவர் நேம், கணேஷ் சார், ஹவ் ஆர் யூ சார், யூ ஆர் ஸோ பியூட்டி சார், லுக் லைக் பியூட்டிஃபுல் பர்சன் சார். Likewise you talk something means which enhance the relationship. Then how to enhance the relationship with others, how you are flexible with others, that reduces stress, that reduces the stress. யாரை பார்த்து சும்மா வந்து சிரிப்பா சிரிக்க சொல்ல, நான் ஜஸ்ட் ஹலோ சார், ஒரு ஸ்மைல், அவ்வளோதானே. ஒரு ஸ்மைல் எந்த என்ன ஒன்றும் இல்லையா. போகும்போது என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறோம், காது இருந்த ஊசியும் வாராது கடை வழிக்கு. அவரும் வந்தார் இவரும் வந்தார், ஆடினார், கடைசியில் எவருக்குமே தெரியாம ஓடினார், மனசுக்குள்ள ஆசை வச்சு ஆடினார், கடைசியில் மண்ணில் தானே போட்டு இவரை மூடிடுவாங்க. அலெக்சாண்டர் த கிரேட், கம் வித் எம்டி ஹேண்ட், கோ வித் எம்டி ஹேண்ட். ஏதாச்சும் எடுத்து போக முடியுமா, ஒன்று. ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச தர்மமும், நீங்கள் செய்த நல்ல செயல்களும், நீங்கள் இந்த சொசைட்டியில் செஞ்ச நல்ல விஷயமும் கட்டாயம் உங்கள் கூடவே வரும். ஆடு மாடு தேடினும், ஆணை சேனை தேடினும், கோடி வாசல் தேடினும் கூட வந்து நிற்குமோ, நிற்காது. ஓடி இட்ட பிச்சையும் உகந்து செய்த தர்மமும் சாடி விட்ட குதிரை போல் சார்ந்து வந்து காக்குவேன். கட்டாயம் காக்கும். நல்ல மனுஷனா வாழ்வான். ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா நல்ல மனுஷனா வாழறது தான்.
What is stress management? How to live like a right human being. அதான் நான் வந்து முதல் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் முடிச்சிருக்கிறேன். என்னுடைய அதுக்கே ஒரு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டைம் ஆயிடுச்சு சார்? ஆமாம் ஆயிடுச்சு. இன்ட்ரோடக்ஷன் இதோட போதும். இதுக்கப்புறம் மேனேஜ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான், எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா, இதை சொல்கிறதுக்கு யாராச்சும் ஒருத்தங்க யூ ஆர் ஆல்ரெடி லேர்ன் ஹவு டு டிரைவ் த வெஹிக்கல். ஹவு டு டிரைவ் த வெஹிக்கல் யூ நோ இட், பட் ஹவு டு டிரைவ் த வெஹிக்கல் இன் டிராஃபிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தான் இந்த ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ன்றது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், எனக்கு பாடமே நடத்த தெரியலையா, நான் வந்து டீச்சர் இல்லையா, அதுக்காக இல்லை. இன்க்ரிமெண்ட்டுக்காக இல்லை, ப்ரொமோஷனுக்காக இல்லை. டு டெவலப் த ரைட் பர்சன், டு டெவலப் த ரைட் டீச்சர். இந்த டீச்சர்ன்றது யார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துப்பேன், அதோட முடிச்சிடறேன் நான். இந்த ஆண்டவன் கட்டளைன்னு சிவாஜி கணேசன் ஒரு படம். அந்த படத்தில் சிவாஜி கணேசன் இது ஒரு இந்த ரோலை மட்டும் எடுத்துக்கணும். அதில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அந்த சிவாஜி கணேசன் கொடையை பிடிச்சிட்டு இப்படி போவார் அப்படி ரைட்டாக. அப்படியே அந்த டிராஃபிக் போலீஸ் ஒரு சல்யூட் அடிப்பான். அப்படி அடித்து சரி ப்ரொஃபஸர் கிருஷ்ணன் போகிறாருன்னு ஜட்ஜு ஜட்ஜை நிறுத்திடுவாங்க. ஜட்ஜை நிறுத்திட்டு டீச்சரை போக சொல்லுவாங்க. யாருங்க அவர் தாங்க டீச்சர் ப்ரொஃபஸர் கிருஷ்ணன் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிராஸ் பண்ண உடனே மார்வாடி ஒருத்தன் இருப்பா. அவர் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த மார்வாடி, டேய் கடிகாரத்தை மாத்திரா, கடிகாரம் வந்து எதில் நிற்குது, 9லயே நிற்குது, ஆனால் டைம் என்ன 9:30. அப்போ கடிகாரம் கூட தப்பு செய்யும், ப்ரொஃபஸர் கிருஷ்ணன் தப்பு செய்ய மாட்டார். அதுதாங்க டீச்சர் ரோல். அப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது முக்கியம். நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் லேட்டாக தான் வருவாங்க. நீங்கள் வந்து 5 நிமிஷம் முன்னாடி போனீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டு வரமாட்டேன். உடனே செய்த நீங்கள் கெட் அவுட். என்னுடைய டீச்சரை இன்னும் நான் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறேன். என்னுடைய எம்காம் பிஜி படிக்கும்பொழுது மை டீச்சர் என்ன தூங்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் ஹவரில். அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் மேனேஜராக இருந்தால் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வந்து நைட்டு பூரா கண்ணு முடிச்சதுனால தூங்கிட்டேன். அதை போய் டீச்சர்கிட்ட சொல்ல முடியாது. ஸ்டாண்டப் ஆன் த பெஞ்சிட்டாரு. பிஜி படிக்கும்போது டீன் ஒரு அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரம்னு பெஞ்சு மேலே ஏறின வாட் இஸ் மீன் பை பேங்க் ரேட்டுன்னு கேட்டார். அதை சொல்லிட்டு நீ உட்கார்னாரு. The bank rate is the rate at which you rediscount the bills of exchange. எப்போ படித்தது? 1985. இன்னைய வரைக்கும் மறக்கல. அப்போ குட் டீச்சர்ன்றவங்க நிறைய வாட்டி பனிஷ் பண்ணுவாங்க. குட் டீச்சர்ன்றவங்க கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருப்பாங்க. லைஃப் a hard thought about the right action. The values and virtues are put the fencing for you, but you want to follow the values and virtues. It is very difficult. If you follow the values and virtues means you are like a what? A great personality. Then upgrading the consciousness from the man to man, then superman, then God man, then almighty. மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம். அதுக்காக தான் இந்த ஃபேக்கல்டி ப்ரோக்ராம். கட்டாயம் நீங்கள் இதில் கட்டாயம் எல்லாரும் தெய்வமாகக்கூடிய தகுதிகளை படைத்திருக்கிறீர்கள். அந்த நடராஜர் எல்லாம் அல்லாஹ், கிருஷ்ணா, ஜீசஸ் இஸ் தை நேம், லவ் தை நெய்பர் ஆஸ் தை செல்ஃப். மோசஸ், முகம்மது இஸ் தை நேம், லவ் தை நெய்பர் ஆஸ் தை செல்ஃப். மேரி இஸ் தை நேம், லவ் தை நெய்பர் ஆஸ் தை செல்ஃப். த பார்ட்ஸ் ஆர் வெரி காட் இஸ் ஒன். ஒன்றே குலம், ஒருவனே தேவன், ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு தெய்வம். நம்ம எந்த விதமான எந்த கேஸ்ட் எந்த இது நமக்கு வேண்டாம். அதெல்லாம் கேஸ்ட் வேணாம், ரிலீஜியன் வேணாம், எல்லாம் வேணாம். நம்ம எல்லாம் மனுஷனா வாழ்ந்துட்டு போவோங்க இந்த பூமியில. அது வாழ்ந்தாலே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைங்க. வாழ்த்துக்கள், நன்றி. சார்